हेलो फ्रेंड्स आपको स्वागत भिडियो आलोचना कर +3 थर्ड सेमिस्टर आपर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 7 प्रीवियस ईयर प्रश्नपत्र आसी सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन उत्तर एवं आम आलोचना करवा जहाँकि आपर थर्ड सेमिस्टर एग्जाम 2025 आसबार संभावना रही तेणुक भिडियो पर्यायर स्किप नक आरंभ शेष पर्यंत देखूँ तड़े नक चलते आज भिडियो स्टार्ट करवा प्रश्न अच्छी विजयनगर शासन व्यवस्था संबंध में आलोचना कर विजयनगर शासन व्यवस्था संबंध में आलोचना कर तो यह आम जाना पूर्व जाना विजयनगर इतिहास विषय किसी बेसिक कनसेप्ट तो विजयनगर इतिहास यदि आम देखा दिल्ली ठारू दक्षिण भारतर राज्यगुड़िक बहु दूर में अवस्थित थिले दिल्ली सुल्तानी शासन में सिंहासन आरोहण पर बारंबार कलह चालू थाए एवं सुल्तान मध्य परिवर्तन हेउथिले तो जेहेतु बारंबार कलह सृष्टि होता तेणुक सुल्तान शासन मध्य दुर्बल हो पड़ुला तेणुक यार सुजोग नहीं दक्षिण भारत में स्वाधीनता आंदोलन गुड़िक मुंड टेकिथिला एवं मुसलमान दक्षिण भारत को मुक्त करने मुक्ति संग्राम आंदोलन मध्य आरंभ हो जाइथिला एवं यही मुक्ति संग्राम बा स्वाधीनता आंदोलन फलाफल थिला विजयनगर राज्यर उत्थान तो इंट्रोडक्शन उपक्रम विजयनगर राजा माने एक सुदक्ष शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करिबारे सक्षम होइतिले विजयनगर को अधिकांश यूरोपीय और आरबीय परिव्राजक माने भ्रमण रे आसुथिले तांको पुस्तकरू विजयनगर शासन विषय जना पड़े थाए से परिव्राजक माने हेले न्यूनेन पायस एवं निकोल कंटी इत्यादि सेहीपरि परिस्तांक रचित तारीख इ परिस्तारो विजयनगर शासन व्यवस्था विषय जना पड़ी थाए तो 1336 ख्रीष्टाब्द कृष्णा नदीर अववाहिकार एक नूतन साम्राज्य प्रतिष्ठा होता एवं यह विजयनगर नाम ख्याति अर्जन करथिला धीरे धीरे यह साम्राज्यर जश एवं गौरव चारिआडे व्यापी थिला और भारत तथा दक्षिणात्यर इतिहास रे यार नाम स्वर्ण अक्षर रे लेखा जाइथिला एवं यह विजयनगर साम्राज्य विषय प्रथमे रॉबर्ट स्यूएल तांकर ए फॉरगॉटेन एम्पायर विजयनगर पुस्तक रे लेखिथिले तो विजयनगर शासक माने तांको राज्य रे सुशासन व्यवस्था प्रचलन करथिले सेमाने थिले प्रजा मंगलकारी शासक राज्य को शासन करिया पई मंत्री प्रादेशिक शासक सेनाध्यक्ष ब्राह्मण एवं पंडित मान को नहीं एक शासन परिषद राजा को शासन कार्य रे सहाय्य करथिला एवं एमान को राजा निजे नियुक्ति देउथिले प्रधानमंत्री मुख्य कोषाध्यक्ष और पुलिस विभाग मुख्य राज्यर विशिष्ट कर्मचारी भाव में परिगणित हेउथिले प्रधानमंत्री राजा को शासन विषय परामर्श देउथिले एवं पंडित ब्राह्मण ज्योतिष संगीतज्ञ एवं संभ्रांत मान को से राज दरबार को डाकुथिले एहिपरि भाव में एक सुदक्ष मंत्री परिषद विजयनगर साम्राज्य गठन करा जायथिला तापर रही आम मेनली आलोचना करवा मेन पॉइंट गुड़ी कहूँ विजयनगर राजा मंत्री परिषद राजदरबार भू राजस्व पद्धति न्याय सैन्य बाहिनी एवं प्रादेशिक शासन व्यवस्था संबंध में आम आलोचना करवा तो प्रथम पॉइंट हूँ राजा विजयनगर साम्राज्यर राजा थिले समस्त क्षमतार अधिकारी से सर्वदा जनसाधारण हित साधन निमंते कार्य करुथिले विजयनगर राजा बहु परोपकारी और प्रजा मंगलकारी रही राजा माने धर्म को आख्याग्र रखी शासन परिचालना करथिले राजा मानकर प्रधान कर्तव्य है लोक मानकर धन जीवन को रक्षा करवा तो विजयनगर शासन व्यवस्थार केन्द्रबिंदु थिले राजा एवं से प्रजा मंगलकारी थिले प्रजा हित पई से सर्वदा काम करथिले से समस्त धर्म को समान भाव में गुरुत्व देउथिले एवं से सुरक्षा व्यवस्था को मध्य गुरुत्व देउथिले प्रत्येक जीवन ही तांको पई थिला बहुत मूल्यवान यह ही थिला राजांकर कर्तव्य तापर आसुची सेकंड पॉइंट रे मंत्री परिषद विजयनगर साम्राज्यर मंत्री परिषद शासन कार्य राजा को साहाय्य करने मंत्री परिषद गठन करा मंत्री मान को राजा नियुक्त देउथिले मंत्री माने राजा को उपदेश देउथिले केवल जे ब्राह्मण माने मंत्री होई पारिबे ताहा नुहे योग्यता थिले क्षत्रिय एवं वैश्य माने मध्य मंत्री होई पारुथिले योग्यता अनुसार राजा मंत्री परिषद तांको स्थान देउथिले तो शासन क्षेत्र में राजा को साहाय्य करुथिला मंत्री परिषद एमान को राजा निजे नियुक्ति देउथिले तांकर दक्षता अनुसार एमाने राजा को शासन कार्य जहाँ भी उणा रोला ताहा जणाउथिले एवं आउ एक भल कथा है राजा समस्त जाति को समान भाव में गुरुत्व देउथिले एवं योग्यता अनुसार ही से मंत्री परिषद रे तांको स्थान देउथिले
କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଜ ଦରବାର। ବିଜୟନଗରର ରାଜ ଦରବାର ବହୁ କବି, ପଣ୍ଡିତ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଏବଂ ରାଜପୁରୋହିତ ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ଏକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜା। ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆୟ ଥିଲା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଜମି ଖଜଣାରୁ ସେ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ କର ରୂପେ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଉଭୟ ମୁଦ୍ରା ଓ ଶସ୍ୟ ରୂପେ କର ଦେଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ କର ନେବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ନ୍ୟାୟ। ରାଜା ଥିଲେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଥମେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯଥା ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିବା, ମାରିବା ପାଇଁ ହାତୀ ଆଗରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ରାଜା ଦେଉଥିଲେ। ତ ରାଜା ଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସେ ବିଚାର ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମକଦ୍ଦମାକୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚୋରି, ହତ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ଅପରାଧ ପ୍ରାୟତଃ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କମ୍ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଫୌଜଦାରୀ ବା ଚୋରି ହତ୍ୟା ଅପରାଧ ପାଇଁ ରାଜା ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦନ କରୁଥିଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ପାଇଁ କେବଳ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମସଭା ସମସ୍ତ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରୁଥିଲା। ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ବି ସବୁ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଗ୍ରାମସଭା ସମାଧାନ କରୁଥିଲା। ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ରାଜା ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ବିଜୟନଗରର ରାଜାମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଓ ବାହ୍ୟଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ 2 ଲକ୍ଷ ପଦାଧିକ, 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ 800 ହସ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ବିଜୟନଗରର ରାଜାମାନେ ନିଜେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତ ବିଜୟନଗରର ରାଜାମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବାହ୍ୟଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଏକ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ଦଣ୍ଡନାୟକ ବା ମହାସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏହି ସାମରିକ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭ୍ରମଣ ଅଭିଯାନରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ବହୁ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ରାଜାମାନେ ଶାସନ ସଠିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶକୁ କେତୋଟି ନାଡୁରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜାମାନେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଶାସନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜା ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ନିଜ ପ୍ରଦେଶର ଆୟବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାଡୁ ବା କୋଟାମୁରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ ଥିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆୟମାର ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାମ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଥିଲେ। ଗ୍ରାମସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମହାନାୟକ ବା ମୁଖ୍ୟ ନାମକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ରାଜା। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜାମାନେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜାମାନେ ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର 3rd ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ 2025 ପାଇଁ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାର PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ଯାଇ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇ ଏହି ସବୁ PDF କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।